ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். I greet you all in the name of Jesus Christ. First of all, I greet all the women present here, and may God bless you and provide everything in your life. Hallelujah. So today is the Women's Day. இன்றைக்கு ஒரு மகளிர் தினம் என்று எல்லாரும் கொண்டாடுகிறார்கள். So we will see about women from the Bible. Hallelujah. பெண்களை பற்றி வேதாகமத்தில் என்ன சொல்லுகிறது என்று சில நிமிஷம் நாம் பார்ப்போம். கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம். Heavenly Father, we thank you that you have given a good opportunity to preach the word of God hallelujah, about women's law. Speak with everybody, those who are listening. And Lord, help them to practice according to the message and help them to share with other people. In Jesus' name we pray, amen. So, woman is the very important and useful person in every houses. அதாவது பெண்கள் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்களாகவும் பிரயோஜனமானவர்களாகவும் இருக்கிறார் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும். Hallelujah. So Proverbs chapter 14 verse 1 says, the wise woman built a house, but with their own hands the foolish one tear her down. அதாவது புத்தி உள்ள ஸ்திரீ வீட்டை கட்டுகிறாள், புத்தி இல்லாத ஸ்திரியோ தன் கைகளினால் அதை இடித்து போடுகிறாள். So the wise woman built her house. Hallelujah, wise woman. There are two kinds of wisdom. One is the wisdom from God and one wisdom from world. So if any woman who want to build a house, he should have the wisdom of God. Hallelujah. So wisdom of God you have to get from God in prayer. And through the word of Bible verses, you can receive the wisdom. How to tell, how to speak, how to face any problem, how to build the people, how to build the family. So you should have the wisdom of God. Hallelujah. That's why Bible Proverbs 14:1 says, the wise woman built her house. Hallelujah. So Proverbs chapter 31 verse 10 to 12. Proverbs chapter 31 verse 10 to 12. A wife of a noble character, who can find? She's worth for more than rubies. Her husband is full of confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. குணசாலியான ஸ்திரியை கண்டுபிடிப்பவன் யார்? அவளுடைய விலை முத்துக்களை பார்க்கிலும் உயர்ந்தது. அவள் புருஷனுடைய இருதயம் அவளை நம்பும். அவள் சம்பாத்தியம் குறையாது. அவள் உயிரோடு இருக்கிற நாளெல்லாம் அவனுக்கு தீமையல்ல நன்மையே செய்வான். So this Bible says a noble character, the woman who is a wife, she has the noble character in her life. Hallelujah. And also he is worth more than rubies. அதாவது முத்துக்களை பார்க்கிலும் விலையேறப்பெற்ற கற்களை பார்க்கிலும் அவள் மதிக்கப்படத்தக்க.
can see the value of the woman in the family. Hallelujah. So the Bible clearly says her husband has full of confidence. அவளுடைய கணவன் முழுமையாக அவளை விசுவாசிப்பான். அது மட்டுமல்ல, and lack nothing of, ஒன்றுக்கும் குறைவிடாமல் அவள் உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் கணவனுக்கு நன்மை செய்கிறவளாக இருப்பாள். Hallelujah. So the woman who is wife has noble character. Hallelujah, noble character. So woman should be a holy life, love and faith in God, also speak kind words. அதாவது ஒரு பெண்கள் பரிசுத்தமும் அன்புள்ளவர்களாக, இறைவனிடத்தில் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக, அவள் உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் தீமை அல்ல நன்மையே செய்கிறவளாக இருப்பாள். அல்லையா? So அவள் பரிசுத்தமாக அன்புள்ளவளாக, இறைவனிடத்தில் எப்பொழுதும் ஒரு விசுவாசம் வைக்கிறவளாக, நல்ல வார்த்தைகளை பேசுகிறவளாக இருப்பாள் என்று சொல்லப்படுகிறது. Hallelujah. So 1 Timothy chapter verse 15 said, woman will be saved through childbearing if they continue in faith, love and holiness with propriety. அதாவது ஒரு புத்தியுள்ள ஸ்திரீ விசுவாசத்திலும் அன்பிலும் பரிசுத்தத்திலும் நிலை கொண்டிருக்க வேண்டும். அதாவது there are two connections. அதாவது விசுவாசம் என்று சொல்லு அவள் இறைவனோடு வைத்திருக்கும் ஒரு தொடர்பாடல். அதே நேரத்தில் அவள் அன்பு என்று சொல்லும் மற்றவர்களோடு, குடும்பத்தோடு, மற்றவர்களோடு அன்பாக அவர்கள் வைக்கும் தொடர்பாடல். There are two connections. She should have the connection with God. Hallelujah. She has to put her faith in God thoroughly. And also, he has to make a relationship with other people through the love of God. Hallelujah. If she do this, அவள் அப்படி செய்வானால் she will be saved through childbearing. அதாவது அவள் குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளும் பொழுது அவள் பாதுகாக்கப்படுவாள். Hallelujah. அப்படினால் அழகாக பலவ சொல்லு, அவள் இறைவனோடு மனிதனோடு தொடர்பாடல் உள்ளவளாக இருக்கும் பொழுது பிள்ளை பேற்றினால் அவள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாள். Hallelujah. So Proverbs chapter 31 verse 37, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. அதாவது சௌந்தரியம் வஞ்சனை உள்ளது, அழகும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரியே புகழப்படுவாள். Hallelujah. So what is the meaning of fear of God? What is the meaning of fear of God? You have to obey the word of God, not read the Bible, not meditate the Bible. You have to practice according to the Bible, and you obey the word of God. If He tells something, you never speak against God's word. You have to obey the word of God. Hallelujah. In the same way, the woman should be done. Hallelujah. ஒரு பெண் அப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும். அவளுடைய சௌந்தரியம் வஞ்சகம் அழகும் வேள். Hallelujah. அவருடைய charm is deceptive and beauty is fleeting. But tell the woman who faith to God. Hallelujah. So அவள் எப்பொழுதும் கர்த்தருக்கு பயந்திருக்கிறவளானால் அவள் ஸ்திரீகளுக்குள்ளே போலப்படுவாள், மற்றவர்களால் போலப்படுவாள். Hallelujah. So Proverbs chapter 31
31:26 say, she speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. அவள் வாய் ஞானத்தை விளங்க திறக்கிறாள். தயவுள்ள போதகம் அவள் நாவின் மேல் இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. தயை உள்ள போதகம். எப்பொழுதும் மற்றவர்களோடு அவள் சம்பாஷிக்கும் பொழுதோ அவள் தொடர்பு வைக்கும் பொழுதோ தயை உள்ளவளாக இருக்கவள். தயை என்று சொல்லக்குள்ள மற்றவர்களுக்கு இவரிடமிருந்து ஒரு தயவு, ஒரு தயை. அல்லது அதே நேரத்தில் அவர் ஒரு தாழ்மை உள்ள மனதுள்ள, தாழ்வான மனமில்லை, தாழ்மையுள்ள மனம். அல்லையா, அதாவது humbleness. She should have humbleness when she speak with other people. Hallelujah. அதோடு she has full of wisdom of God to make relationship with other people, because the woman is a very important person in the house and society and other people. Hallelujah. Because God created man. After created the woman through the man. Hallelujah. So why he made man and woman? God want to make, hallelujah, God want to make descendants from them. அதாவது கடவுள் அவர்களுக்கு கூடாக ஒரு வம்சத்தை உண்டாக்க விரும்பினார். God said to Abraham, I blessed you and multiply your generation 1,000 and 1,000. Nobody come against you. Hallelujah. Hallelujah. So God made Abraham and Sarah and bless them. Hallelujah. Through them, all the families will be blessed. So you can see the family is very important. And also the woman, the wife, the mother is more important in the family. You should think of that. You can't neglect the word of God. Hallelujah. Through the woman, God wants to make descendants. Hallelujah. Through the woman, God make peaceful in the family. Through the woman, God wants to bless his husband. Hallelujah. So the woman should be shown her beauty by heart touching. அதாவது பெண்கள் தம்முடைய உள்ளான மனதில் இருதயத்தில் காட்டும் அன்புதான் அலங்காரமான இருக்க வேண்டும் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது. இருதயத்தில் காட்டும் அன்பு. ஹல்லேலூயா. இருதயத்தில், not from lips. சில வாயில் காட்டும் அந்த அன்பு இல்லை, இருதயத்திலிருந்து வர அன்பு. ஹல்லேலூயா. இருதயம் என்று சொல்லும் பொழுது ஆவிக்குரிய இருதயம் இங்க. ஹல்லேலூயா. நாம் சிந்தித்து நல்ல முடிவெடுத்து நம்ம மற்றவர்கள் அன்பாக இருக்கணும். Hallelujah. So if you are angry, if you make angry and make something, what is happening? Now you see the Middle East and also Jerusalem. They made angry and fight. How many person one day die? Hallelujah. So you had to pray. All the nation, Lord, bring the salvation and peace. Hallelujah. God never liked the human being die, because God made the human to make relationship with them, and he want to give salvation and take again to the heaven. This is the God's plan. Hallelujah. Human never erased the God's plan. Hallelujah. This is the last time. So you have to pray all the Middle East and also Jerusalem and Israel. The people should be saved. Every
tongue will be confessed that Jesus Christ, Jesus the Christ. Every knee will be bowed down. Oh, this is the Bible said. So every nation, the people should be saved. Hallelujah. You have to pray all the servant of God may preaching any places. And you know this the Middle East and other people and India also, so many servants of God arrested, and they like to put him dead. You have to pray. Hallelujah. You have to pray to rescue the people from all violence. Hallelujah. So this is the last time. So when you see the war, you have to pray. Hallelujah. So the Bible clearly says, the 1 Peter chapter 3 verse 3 and 4, your beauty should not come from the outward adornment, such as elaborate hairstyle and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self and unfading beauty of the gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. அதாவது மயிரை பண்ணி பொன்னாரங்களை அணிந்து உயர்ந்த வஸ்திரங்களை உடுத்துக் கொள்வதாக புறம்பான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமாயிராமல் அழியாத அலங்கரிப்பாகிய சாந்தமும் அமைதலுள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமாய் இருக்கிறது. இதுவே தேவனுடைய பார்வையில் விலையேறப்பட்டது. So your beauty should be your inner self. உங்களுடைய உள்ளான மனதில் சிரிக்கும் that the beauty is a permanent, unfading beauty of the gentile and quiet spirit. Hallelujah. So அதாவது அழியாத அலங்காரமாகிய அமைதியுள்ள மனம், அமைதியுள்ள மனம், அது மட்டுமல்ல, அமைதியுள்ள இதயத்தில் மறைந்திருக்கிற கோணம் உங்களுக்கு கர்த்தருடைய பார்வையில் வெளியேறப்பட்டது. அதோடு அலங்கரிப்பான சாந்தம். அல்லது ஆண்டவர் சொன்னார், நான் சாந்தமாயிருக்கேன். சாந்த குணம் எப்படி எவ்வளத்தை காணப்படும்? சும்மா இருக்கக்குள்ள சாந்த குணத்தை காட்டுற அது எல்லாருக்கும் வார எல்லா பிரச்சனை, நமக்கு எதிராக வார பிரச்சனைகளுக்கு முன்னும் சாந்தமாக இருக்கணும். நம்மளோட முகத்தை கண்டோன்னே அவங்க அப்படியே என்ன செய்யும், அவங்களோட குணங்கள் எல்லாம் மூர்க்கங்கள் எல்லாம் அடங்கிறார். ஆண்டவர் அப்படிதான் சாந்தமாக இருந்தார். சிலுவையில் அறைந்தாங்க, அவர் சாந்தமாக இருந்தார். சவுக்கால அடித்தாங்க, சாந்தமாக இருந்தார். காட்டி கொடுத்த அவர் இஸ்ரேல் நாட்டில் அநேக அதிசயங்கள் செய்தாங்க. எல்லாரும் பார்த்தாங்க. சோத்த வேலைனை கொடுத்தாங்க, தண்ணீர் ராட்சசமா மாத்த எல்லாரும் கண்டாங்க. ஆனால் அதே ஜனங்கள் வேதவாரர் பரிசுவர் சேர்ந்து அவருக்கு சாட்டை அடித்தார், சிலுவையில் கொண்டு அறைந்தார். பட் ஜீசஸ் didn't do anything. அவர் நல்ல ஒரு சாந்தமான முகத்தை பார்த்து he prayed, Father, you forgive them. They don't know what they are doing. They don't know what they are doing. That's why. இந்த அநேகர் வந்து கோபம் மூக்கம் ஆகிற ஏனென்றால் அவர் செய்கிறது என்னதுன்னு தெரியல. அன்பு, சாந்தம், சமாதானம், இதற்கமெல்லாம் இருக்கு. அது கடவுள் எங்க கொடுக்கிறார்? நம்முடைய இதயத்தில் கொடுக்கிறார். அதை விட்டுட்டு கடவுளுக்கு எதிரான கோபம், மூர்க்கம், எல்லா காரியங்களும் செய்து கொண்டே இருப்பாங்க. இயேசு சொன்னால், நான் சாந்தமாக இருக்கிறேன், என்னில் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்க. You have to study from me. Hallelujah. So we have to live the life of Jesus Christ. In any problem,
any situation, we should be very calm, very calmful, hallelujah, and very silent, very softness. If anybody talking too much or tension, emotion, just hallelujah, very nice. So nobody come against you. When you just like a Jesus Christ, nobody come against you. Hallelujah. அதே போல பெண்கள் எல்லாம் அவள் இருதயத்தில் அமைதி உள்ளவர்களாக, அவர்கள் சாந்தம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று வார்த்தைகள் சொல்லுகிறது. Hallelujah. 1 Timothy chapter 2 verse 9 and 10 says, I also want women to dress modestly with decency and propriety and adoring themselves, not with elaborate hairstyle or gold or pearl or expensive cloth, but the good deeds appropriate for women who profess to worship God. அதாவது ஸ்திரீகள் மயிரை பின்னுகளாவது பொன்னிலா முத்திலா வெளியேற பெற்ற வஸ்திரம் தங்களை அலங்கரியாமல் தகுதியான வஸ்திரத்தினாலும் ஞானத்தினாலும் தெளிந்த புத்தியினாலும் தேவ பக்தி உள்ள என்று சொல்லுகிற இஸ்திரியே நற்கிரிய கடினாலும் தங்களை அலங்கரிக்க வேண்டும். The Bible clearly says, when we come to the church, you should come normal clothes. Not decorate and elaborate too much, because that is disturbance for males. You understand? So that's why Paul said, Peter said, when you come to the church, there's a purpose. There's a purpose. You are not come to the tea party or other party. You are come to the church. So don't disturb other people. So women come, the normal dress, normal jewelers. Don't decorate by more jewelry and more this. That is disturb for other people, other worship. You understand? That's why Bible said that woman should be very careful when he come to the church. Hallelujah. So woman is very most important person. Hallelujah. And also woman should be quiet and obey her husband. Woman is a most good important vessel in the family. Hallelujah. So 1 Timothy chapter 2 verse 11 and 12 says, a woman should learn in the quietness and full submission. I do not permit a woman to teach or assume authority over the man. She must be quiet. அதாவது மனைவி ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கும் பொழுதோ புருஷனுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். Because God created Adam after only Eve. Because God created Eve to help Adam. You understand? So the women in the house, they want to submit the husband also, obey husband word. You understand? And also, she should be very humble person. Hallelujah. So, ஒரு பெண் குடும்பத்தில் கணவனுக்கு தன்னை அர்ப்பணித்தவளாக கீழ்ப்படிந்தவளாக இருக்க வேண்டும். சிலவள கணவன் கூட அதிகமாக கதைத்தாலும் அவள் கீழ்ப்படியாக மௌனமாக இருக்கக்குள்ள அவர் மனம் திரும்பி வந்து மன்னிப்பு கேட்பார். You understand? You understand? So the woman should be silent. Hallelujah. And should have humbleness and submit to husband and obey. Hallelujah. குடும்பங்கள் இன்றைக்கு பிரியறதுக்கு காரணம் கணவன் மனைவிக்கிற வேறுபாடுகள், ஒருவருக்கொரு விட்டு கொடுக்காமைகள், ஒருவருக்கொரு அர்ப்பணிக்காமைகள், ஒருவருடைய சொல்லை கேட்டு ஒருவர் நடக்காதவாய். இதனால் குடும்பத்தில் சண்டை சச்சரவு,
சந்தோஷம் இல்லை. ஹல்லேலூயா. ஆனபடினால் ஒரு மனைவி கணவனுக்கு அர்ப்பணிப்பது மட்டுமல்ல, அவருடைய சில காரியங்களை கீழ்ப்படிய பழக வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, அமைதியாக இரக்கமாக மனத்தாழ்மையாக நடக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. ஒரு குடும்பத்தில் மனைவி சரியா இருந்தால் குடும்பம் சரியாக ஓடும். ஹல்லேலூயா. அவள் எவ்வளவோ வேலைகள் இருந்தாலும் அவள் முக்கியமான பாத்திரம் என்பதை மறந்து போக வேண்டாம். And also 1 Peter chapter 3 verse 1 and 2 say, wives in the same way submit yourself to your own husband, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives when they see the that purify your purity and reverence of your lives. அதாவது மனைவிகளே, உங்கள் சொந்த புருஷரை கீழ்ப்படிந்திருங்கள். அப்பொழுது அவர்களில் யாராவது திருவசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாதிருந்தால் பக்தியோடு கூடிய கற்புள்ள நடக்கையை அவர்கள் பார்த்து போதனையின்றி மனைவிகள் நடக்கையினாலே ஆதாயப்படுத்திக் கொள்வார். இந்த பகுதியில அவருடைய நடக்கை என்று சொல்லும் பொழுது அவருடைய கணவனோடு நடக்கிற நடக்கை, குடும்பத்தோடு நடக்கிற நடக்கையை பார்த்து கணவன் அவிசுவாசியாக அல்லது கடவுளுடைய துதிக்காம ஜெபிக்காம இருக்கிறவர் கூட அந்த மனைவியுடைய நடைமுறைகளை பார்த்து மனம் திரும்புவார். அதான் படிச்சீங்களா? பாருங்க, அந்த ஒரு மனைவிக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு இருக்க வேண்டிய முக்கிய காரியங்கள்ல பைபிள் சொல்ற, அவள் நடக்கக்குள்ள அவள் நல்லாக அவள் ஜெபிப்பாள். வீட்டுல ஜெபிக்கணும், பைபிள வாசிக்கும். You have to take time and take the Bible and read. கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் பெண்கள், அல்லது குடும்பத்தை ஒப்பு கொடுக்கும். ஜெபித்து நாம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய பைபிளை வாய்ச்சாலம்படி கீழ்ப்படி நடந்து ஜெபித்து ஆண்டுடைய வார்த்தையை கீழ்ப்படி நடக்கும் பொழுது உங்களுடைய நடக்கையை, உங்களுடைய குணாதிசயங்களை பார்த்து கணவன் பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். கணவன் பிள்ளைகள் கர்த்தரோடு இணைந்து கொள்வார்கள். அல்லது இதுக்கு முக்கியமான காரியம் பெண்கள். ஆனபடினால் women should be discipline their children also. அதாவது குடும்பத்தில் இருக்கிற பெண்கள் தமது பிள்ளைகளை அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஒழுங்கான வழியில் நடத்த வேண்டும். ஒழுங்கான வழியில் நடத்த வேண்டும். பிள்ளைகள் எப்படி போகுது என்று நாம் இருக்கக்கூடாது. பிள்ளைகள் நாம் விசாரிக்கணும். இல்லைங்க, பிள்ளைகள் வயது வந்தவாழ உங்களுக்கு தெரியும், இந்த மல்டி கல்ச்சர் கண்ட்ரியில நாம் இருக்கிறோம். ஸோ சின்ன வயதிலிருந்து பிள்ளைகளை நீங்கள் ஒழுங்குபட்டு டிசிப்ளின் பண்ணணும். பிள்ளையான காரியம் பண்ணா இது பிள்ளை என்று சொல்லணும். அல்லது இல்லாவிட்டால் 5ல வளையாது 50ல வளையாது, முறிஞ்சு போகும். பிறகு நீங்க ஒண்ணு செய்யலாம். You should be very careful. God has given family. You came from the family. உன்னுடைய தாய் கற்பத்திலிருந்து பெற்றபடியாத்தான் நீங்க எல்லாம் வந்தீர்கள். இது நீங்க வானத்திலிருந்து வரவில்லை. சோ அதுபோது கர்த்தர் உங்களுக்கு தந்த குடும்பத்தை நீங்க சரியாக கட்ட வேணும். அதற்கு முக்கியமாக பெண்கள் முதலிடம். அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் பிள்ளைகளை ஏனோ தானொன்று விட முடியாது. கர்த்தர் உங்களுடைய கற்பத்தில் தந்த பிள்ளைகள் அவர்கள் உங்களுடைய எதிர்காலத்தில் அவர்கள் நல்ல ஒரு நல்ல சந்ததி, அவர்கள் ஆபிராமின் சந்ததியை போல. ஆபிராமு கொடுக்கிற வாக்கு தத்தம் இன்றைக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்களை முறியடிக்க முடியாமல் இருக்கிறது. காரணம், இப்பொழுது இருக்கும் இஸ்ரவேலர்களுடைய குணம் அல்ல. ஆண்டவர் 1000 வருடங்களுக்கு முதல் கர்த்தர் ஆபிராமு கொடுத்த ஆசீர்வாதத்தை நினைவு கூறுகிற தேவன். அதுதான் இன்றைக்கு
அரபு நாடுகள் சுற்றி சுற்றி அடித்தாலும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை உசுப்ப முடியாது. Because of God had given the promise to Abraham, not only Abraham, his descendant. So in the same way, God already given children for your descendant. நல்லா கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க. கர்த்தர் நமது பிள்ளைகளை தந்தார், அது எப்படி நான் போகட்டும்னு நினைக்க முடியாது. அவர் என்ன செய்யறார், எங்க போறார், என்ன செய்யறார், you have to search and you have to advise them. Hallelujah. Bible clearly says, Proverbs chapter 29 verse 17, discipline your children and they will give you peace. They will bring you a delight you desire. உன் மகனை மகளை சிச்சை செய், அவன் அல்லது அவள் உனக்கு ஆறுதல் செய்வான், உன் ஆத்மாவுக்கு ஆனந்தத்தை உண்டாக்குவான். Hallelujah. You have to discipline your children. Hallelujah. Discipline. அவர்கள் நல்ல பாதையில் செய்கிறார்களா, அவர்கள் என்ன நடக்கிறான் நீ நோக்கு. கடவுள் உனக்கு கற்பத்தில் தந்த குழந்தைகள் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் உன்னிடம் கணக்கு கேட்பார். You have to give accountability to God for every deed and speech. Hallelujah. ஆனபடியா பிள்ளைகளை நீ சிச்சை செய்து அவளை நடத்தும் பொழுது அவர்கள் உங்களுக்கு ஆறுதல் தருவார்கள், ஆறுதலான பிள்ளைகளாக மாறுவார்கள். அல்லது அதோடு உங்களுடைய ஆத்மாவுக்கு சந்தோஷத்தை எதிர்காத்து தருவார்கள். Hallelujah. So you know now the woman is important person in the family and society and also in the church. Hallelujah. So you listen now. So you are the important person. So you should do according to the word of God. Hallelujah. So shall we pray? Heavenly Father, we thank you, Lord, for this time to share you the word about woman's life, my Lord. Speak with everybody and urge them to subscribe to other people and share your word of God. Your name be praised. Bless them, all those who are listening. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. God bless you.